پہ ان کے برابر میں بیٹھنا کچھ عجیب لگ رہا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو سائیں تو میں آپ کے قدم میں بیٹھ جاؤں. جی اب یہ بری بات سنا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے واش رومز تک میں یہ لکھا گیا ہے. یہ یقین کریں کریں یہ کہاں کی شرافت ہے؟ آپ خود بتائیں کہاں کی شرافت ہے؟ کہاں کی شرافت کہ میرے اوپر یہ تنقید کی جاتی ہے. یہ سوال ہے میرا آپ سے. جی السلام علیکم خواتین حضرات، میں خالد بٹ اور آپ اس وقت بنانا نیوز کا سینٹرل اسٹوڈیو اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. آپ پچھلے دنوں راجہ پرویز اشرف صاحب نے حلف اٹھایا، بڑے قسم کی تنقید ہوئی ان کے اوپر. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی. پہلی دفعہ ملک کی ہسٹری میں ہوا کہ وزیر اعظم کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا گیا. کوئی راجہ رینٹل کہتا ہے، کچھ اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو شاید ہم نہیں لے سکتے. کچھ اخبار میں ہیڈ لائنز بھی دی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. آخر کیا مسئلہ تھا ان کے وزیر اعظم بننے میں، اور اس سے پہلے جو شخصیات آئی ہیں کیا وہ اتنی اچھی تھی اور اس قابل تھی کہ اس عہدے پہ فائز ہو سکیں جن پہ راجہ صاحب شاید شوٹ نہیں کرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اور ان دو سابقہ وزیر اعظم کو بھی ہم نے بلایا جن کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو کس طرح ہینڈل کیا، اور آنے والا جو اب بہت جلد سابقہ ہونے والا ہے اس سے پوچھیں کہ اب وہ کس قسم کی سوچ لے کر آیا. کیا وہی ہوگا سب کچھ جو اس سے پہلے ہوتا ہے، یا کچھ چینج نظر آئے گا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے عام اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. سب سے پہلے میں سابقہ ہمارے ایک پی ایم تھے، بڑے ماشاءاللہ سے اب بھی حیات ہیں، شوالی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے سینٹرل اسٹوڈیو. بہت بہت شکریہ. گیلانی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا ہمارا. بس دیکھیں، آپ نے تو کہا کہ 3 وزراء اعظم ہیں. آپ یہ کہنا بھول گئے کہ 2 ہیں، ایک تو شہید ہے. ایک سیکنڈ میں شیشہ نکال لوں. اے شہید تجھے سلام، اے شہید تجھے سلام. جی ان کے علاوہ ہمارے اسٹوڈیو میں جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں راجہ رینٹل کے نام سے آج کل بڑے مشہور ہیں، وہ راجہ پرویز اشرف ان کا اصل نام ہے، لیکن قوم کے بچے ان کو راجہ رینٹل کے نام سے جانتے ہیں. آپ کا بھی شکریہ ہے صاحب، تشریف لایا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے. لیکن دیکھیں عرض یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ میرے محترم، میرے سینئر، میری پارٹی کے بڑے مشہور کارکن جناب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں موجود ہیں. تالیاں. ان کے ہوتے ہوئے مجھے یہاں منصب پہ ان کے برابر میں بیٹھنا کچھ عجیب لگ رہا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو سائیں تو میں آپ کے قدم میں بیٹھ جاؤں. جی بہت میں گیلانی صاحب آپ سے شروع کروں گا. ذرا فرمائیے گا کیا فرق پڑا آپ کی زندگی میں؟ شہرت تو آپ کی شاید کسی اور طرف چلی گئی ہے، بہرحال اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتے. آپ ابھی تازہ وزیر اعظم نہیں ہیں، تو کیا چینج سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ غلطیاں کی آپ نے، یا آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہترین کام کیا؟ جو آپ نے سوال ایسے پوچھا کہ میں جیسے پہلے تو ہمارے کوئی بڑے عیش و عشرت ہوا کرتے تھے. پہلے کوئی ہم راجہ صاحب انہوں نے تو یہ سوال ایسا پوچھا ہے کہ پہلے سونے کا چمچہ ہر وقت میرے منہ میں ہوتا تھا. بالکل ہر وقت منہ میں ایسے پوچھ لیا ہے. اور بھائی پہلے بھی یہی سادہ زندگی ہوا کرتے تھے. سادہ فقیری. بے شک. ایک ٹائم کھا لیا تو ٹھیک ہے، بے شک. دوسرے ٹائم نہ ملا تو چپ کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں 4-5 اے سی چلا کے سو گئے. یہ ہوا کرتا تھا. ہاں اب یہ ہے کہ یہ ایوان صدر میں 4 کمرے دیے ہیں محترم جناب نے. اور چونکہ یہ بنی اور موسیٰ بنی اور موسیٰ جو ہے یہ تو لاہور میں رہتے ہیں اپنے خرچہ تو میں. دیکھیں گواہ پوری قوم ہے، ان کی زندگی بہت سادہ رہی ہے اور بہت ہی تو یہ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بس وہی ہے کہ کبھی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے تو کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہ بھائی اے ڈی سی کو پرائم منسٹر ہاؤس میں جس طرح آواز لگاتے تھے اس طرح لگاتا ہوں. پھر اپنے آپ کو صاف تو پرائم منسٹر نہیں. راجہ صاحب آپ دیکھیں ان پہ ترس کھائیں. آپ دیکھیں انہوں نے کتنی بڑی قربانی دی ہے پارٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے. بہت بڑے قربانی، بہت ساری قربانیاں دی ہیں. آپ بھی ایک قربانی دیں، ان کو پی ایم ہاؤس میں رہنے دیں، آپ خود سرونٹ کوارٹر میں شفٹ ہو جائیں پریزیڈنٹ ہاؤس کے. دیکھیں ایک چیز پہ میں وضاحت کر دوں کہ یہ رینٹل، راجہ رینٹل اور یہ فلانا یہ رینٹل کرنے کا چکر جو ہے یہ بند کیا جائے. دیکھیں اب میں ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں، میں ایک جمہوری صدر ہوں، وزیر اعظم. صدر تو خدا نہ کرے میں کبھی ہو جاؤں. صدر نہیں بالکل بھی نہیں. صدر بذات تو دیکھیں وہ پنڈی میں بھی ہے نا. اب میں ایک جمہوری وزیر اعظم ہوں، تو ایک وزیر اعظم کو رینٹل کہنا، رینٹل راجہ رینٹل آپ یقین کریں میں گجر خان میں میرے گھر کے باہر کسی نے وال چیکنگ کی ہوئی ہے راجہ رینٹل. اب یہ بری بات سنا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے واش رومز تک میں یہ لکھا گیا ہے. یہ یقین کریں راجہ رینٹل.
यकीन करें आप वहाँ पे यकीन करें ये जो चीज बैठी है कुछ कह रही ये पुराने ड्रम को भी बात करना दे, काफी देर से शुक्र है कि रेंटल ये लिखा है। बोलेंगे तो अंदर से गूं की आवाज आती है, दरवाजा खोलता फैलाव बहुत हूँ ज्यादा। सामने, अल्लाह माफ करे। अच्छा आपके वो बाथरूम में? ऐसी नहीं, बाथरूम में नहीं, घर के बाहर जो है यहाँ पर वो ऐसी बात लिखी है कि वो अगर मैं कहूँ तो माने कि वो गाली में आती है, ऐसी बात लिख के गया आपके है। बारे में गुजारिश ये है कि मेरा जो लाइफ स्टैंडर्ड था, जो मेयार जिंदगी था, वो वैसा ही है। फिर कैटेगोरिकली कह दूं कि मैं रेंटल नहीं हूं, प्लस मैं रेंटल नहीं हूं। ठीक है जी, यहां तक बात क्लियर है। आगे बढ़ूं, आगे इस तरह मैं आपको एक यहाँ पे एक वार्निंग भी देना चाहता हूं कि आइंदा अगर किसी सहाफ़ी ने किसी कॉलम में या किसी समाजी वेबसाइट पे या कहीं भी मुझे राजा रेंटल कह के मुखातब किया, तो आइंदा उसके गांव में या शहर में इंशाल्लाह 1 साल तक बिजली नहीं आएगी। ये आप जरा क्या फर्क समझते हैं, गिलानी साहब ने क्या वाकई अपना काम किया जो इन्हें करना चाहिए था, और आने वाला वजीर आजम क्या उसका स्टांस भी वही रहेगा और सिचुएशन दोबारा अदालत जाएगी और सब कुछ वैसा ही होगा, एक और कुर्बानी लगेगी? देखिए, इन लोगों में और मुझ में जो बुनियादी फ़र्क है वो सिर्फ ये है, ये लोग दोनों डरपोक है, जबकि मैं दलेर आदमी था और परवेज़ मुशर्रफ की टांगें कांपती थी, मुशर्रफ साहब की, और बहुत डरता था। मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं। यानी कि ये सदर से डरते हैं, आप नहीं डरते? मैं अगर किसी दिन उस पर गिर जाता खुदा न खास्ता, तो यकीन करें खुदकश हमले वाले जो है वो उसमें तो बच गए थे, उधर थोड़ा मुश्किल था। दूसरा ये है कि मैं पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म हूँ जिसने बिल क्लिंटन को टीवी के ऊपर जो है डांटा। टीवी मैं सो रहा था, आवाज़ तेज चल रही थी टीवी की, वो तकरीर कर रहा था और जैसे तोता टे 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 करता है ऐसी बातें कर रहा था। मैं बाहर बैठ के उसको मैंने जूती दिखाई है, मैंने मारी है, और मैंने मारी है, वो लगी नहीं, उसको लगी नहीं। वो पहला आदमी मैं था जिसने ये शुरुआत की थी। और तीसरी बात ये कि मैं पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म था, स्पोर्ट्स की बेसिस पे आया। क्या करते आप, पिच सीधी करते थे? नहीं, मैं हॉकी प्लेयर था, मैं हॉकी का गोल कीपर था, बगैर किट के कीपिंग करता था। हॉकी बतौर वज़ीर आज़म मेरा कुछ हक बनता है, हक बनता है। एक सवाल मैं भी आपसे करना चाहता हूँ। देखें, मेरे ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हेलीपैड आपने बना लिया है, हेलीपैड बना लिया है। ये कहाँ की शराफत है? आप खुद बताएं, कहाँ की शराफत है? कहाँ की शराफत कि मेरे ऊपर ये तनकीद की जाती है? ये सवाल है मेरा आपसे, ये क्यों कर रहे हैं मेरे पे तनकीद? देखें, जो गुजर खान में ये मेरी ज़मीन है, जहाँ पे ये बिल्कुल मेरी अपना इलाका है, जहाँ पे ये हेलीपैड बनाया जा रहा है, वो पहले चूंकि हमारा तो भेटा खिस्त का वो जो है ना, भट्टा जो होता है उसके साथ खिस्त भी होती है बजरी उठाने के लिए, तो वो खोते वगैरह बांधने के लिए, खच्चर वगैरह बांधने के लिए वो एक प्लाट था हमारा। तो पहले वो खोती पैड था, अब वो हेलीपैड हो गया। ट्रांसपोर्ट के लिए कल भी इस्तेमाल होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए आज भी इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें बुरी क्या बात है? तो यही मुल्तान में मेरे साथ क्या हुआ? यही हुआ। मुल्तान में PM हाउस बनवाया, कितनी तनकीद हुई उन पे। अब ये अब माजूल हो गए हैं, तो अब ये कहाँ जाएंगे? हम तो सीटी नहीं बजाते कि उसकी दीवारें कहीं ना गिर जाएं, बम प्रूफ अपनी तरफ से। ये तो इनके साथ ये हुआ, मेरे साथ क्या हुआ? मुझे रोजाना चौधरी बरादरान कहते थे कि आपका वजन ज्यादा है, आपको हार्ट अटैक हो चुका है। मैं बोलता था भाई मुझे नहीं महसूस हो रहा, तो कहते थे हो रहा है। कहते हैं कि आप अगर 1 मिनट के अंदर आंखें झपकाते हैं तो इसका मतलब है आपको हार्ट अटैक। अब फिर रिफ्लेक्ट पे इंटरप्ट, गिलानी साहब आप जरा फरमाइएगा, आप समझते नहीं कि आवाम से बड़ा दूर रहे हैं, आप सिक्योरिटी में रहे, आज भी वही गिलानी है, क्या फर्क है? आप समझते नहीं थे कि उस वक्त भी आपको आवाम में होना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था? आपने बड़ा डिस्टेंस रखा अपने और आवाम के बीच, इतनी सिक्योरिटी आज भी वही गिलानी है। फर्क क्या है? आज आप अकेले घूम रहे हैं, कोई वैसी सिक्योरिटी नहीं है आपकी, आपसे ज्यादा मलिक रियाज साहब की सिक्योरिटी। आपके कहने का मतलब है कि पहले लोग जो है वो पहले बड़ा वो करते थे, मैं सिक्योरिटी में रहता था, जी जी, करीब नहीं आता था, 200 गाड़ियां, और आज तो मतलब कोई जैसे हमें सलाम ही नहीं करता। बिल्कुल ये वजह, तो ना करे सलाम, किसको जरूरत है? मुझे तो किसी की कोई जरूरत नहीं। सही बात, किसी की कोई जरूरत है, दुरुस्त है। क्योंकि राजा मोहतरम जनाब राजा रेंटल साहब को भी पता है कि मैं तो प्यार से बुला सकता हूँ ना, क्योंकि अगली लाइन आपकी है, पहले शहीद मैं हुआ हूँ, अब बहुत जल्द इंशाल्लाह। क्योंकि मेरा दोस्त तो मुझे सलाम करता है ना,
वो तो किसी को नहीं छोड़ता। नन्ना मुन्ना सा हमारा प्यारा सा दोस्त, कौन दोस्त हो एक ही दोस्त है हमारा, जिसकी खातिर आपने कुर्बानी जो दी? दोस्ती निभाना जानता है, जो मशहूर है अपनी दोस्ती के लिए, तो हमें उसकी ज़रूरत है और किसी की नहीं। अवाम दूसरी नहीं बात, चाहिए आप? अब ये अवाम उसके साथ, वो बेसिकली उसी का नाम है अवाम है, आपको शायद नहीं पता। तो जब वो प्यारी सी मुस्कुराहट, ये बड़े बड़े दांत और निकालता प्यारी है। कहाँ सर? सर जब हमारी नज़र से देखें तो कितनी प्यारी, हाय हाय कितनी हाय कम से वाह वाह वाह। राजा साहब जब हम यकीन बैठे करें, वाह। ये खातिन आजाद छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे राजा रेंटल ही नहीं सिर्फ उससे फिर राजा पहले रेंटल, मेरे फिर मतलब राजा राजा रेंटल। साहब ही नहीं, उससे ये पहले क्या आने बेहूदगी वाले है? भी बिल्कुल क्या वैसे ही थे बेहूदगी? जैसे ये लालच कोई ये है कि शक्लों का फर्क है, क्या सोचे कि रक्षा कुछ खत लिख देखें। देंगे। वापस आएंगे तो आपको बताएंगे पब्लिक के अंदर किस किस्म के लोग क्या क्या कर रहे हैं।